students. In this lecture, we are going to learn about the fifth chapter of chemistry, electrochemistry. In last lecture, we have completed the topic is measurement of conductivity by Wheatstone bridge network. That is, find out the unknown resistance for measurement of conductivity. And here we are going to start. The point is electrochemical cell. Electrochemical cell. These are the basic points related to the electrochemistry. म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किंवा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या ज्या आहेत या त्याचे बेसिक पॉइंट्स असतील. या पॉइंट्सवरून आपण पुढे सेलचं कन्स्ट्रक्शन वर्किंग जे आहे ते बघणार. तर फर्स्ट बेसिक पॉइंट असेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, the cell or device contains like this, contains two electrode. One is anode, another is cathode. These two electrodes are made by metals or non-metals, and these electrons immersed in the solution, and solution having ions means this solution is called as electrolyte. म्हणजे दोन इलेक्ट्रोड जे आहेत ते तुम्ही इलेक्ट्रोड मध्ये डीप करणार. इलेक्ट्रोड मध्ये डीप केल्यानंतर त्याला बॅटरी कनेक्ट करणार. these two electrode are connected to the battery means DC power. This called as cell. This device is called as cell. Two metal plates or non-metal plates deep in the ionic solution, that is called as electrolyte. Then electrochemical reaction. इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचं कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला मी सांगितलं. दोन इलेक्ट्रोड डीप करायचे असतील आयोनिक सोल्युशन मध्ये. असं सोल्युशन की ज्याच्यामध्ये आयन्स असतील आणि आयन्स असतील तेव्हाच ते करंट कॅरी करेल. म्हणजे त्याला त्या सोल्युशनला म्हणणार इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन. जेव्हा आपण ते बॅटरीला कनेक्ट करणार इलेक्ट्रोड्स बॅटरीला कनेक्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन्स होतील. म्हणजे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देयर आर electrochemical reactions, and electrochemical reactions is due to presence of electrodes. Then what is meant by electrodes? Electrodes are either metallic or non-metallic plates which flow the electrons from positive electrode to the negative electrode, means from anode to the cathode. First of all, what is meant by electrochemical reaction? Electrochemical reactions means oxidation and reduction reaction. Half oxidation, half reaction, and anode. Anode always gives oxidation reaction. म्हणजे कोणत्या पण ठिकाणी anode जर असेल तिथे तो oxidation reaction देणार. Means oxidation half reaction at anode and reduction half reaction at cathode. These two are the chemical reaction, electrochemical reaction. Oxidation half reaction means loss of electron, and reduction half reaction means gain of electron. And combination of these two reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction, we get the net reaction. Net reaction of the cell. Therefore, these are the electrochemical reactions taking place in the electrochemical cell, and these two reactions occur due to presence of electrodes. And what is meant by electrodes? Electrodes, two electrodes, one is cathode and another is anode. Cathode always gives reduction reaction and anode always gives oxidation reaction. Means cathode undergoes reduction reaction means gain of electron, and anode undergoes oxidation reaction means loss of electron. Then the next topic. These all are the basic points about the electrochemical cell, electrochemical device. Then type of electrochemical cells.
Next topic is types of electrochemical cell. In electrochemical cell, there are two types of electrochemical cell. First is electrolytic cell and second is galvanic cell. First is electrolytic cell and second is galvanic cell. It is very easy to understand these two cells. First is electrolytic cell and second is galvanic cell. The electrolytic cell means the electric work, the device which converts electrical energy into chemical energy. Device which convert electrical energy into chemical energy, called as electrolytic cell. And opposite to that, the galvanic cell. Galvanic cell is also called as voltaic cell. Voltaic cell. And voltaic cell or galvanic cell is the device which converts the chemical energy into electrical energy. म्हणजेच इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये इलेक्ट्रिकल करंट यूज करून त्याची केमिकल मध्ये कन्वर्जन केलं जातं, केमिकल प्रोसेस मध्ये त्याचा वापर केला जातो. आणि गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये केमिकल पासून इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस केली जाते. गॅल्व्हॅनिक सेलचं एक एक्झाम्पल आहे, बरेचसे एक्झाम्पल आहे. आपण नेहमी यूज करणारे सेल्स, प्रायमरी सेल असतील म्हणजे वॉचच्या सेल पासून तर पूर्ण व्हेकलच्या बॅटरीज पर्यंत ऑल एक्झाम्पल्स येतील गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये. म्हणजे त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या टाइपचे जे केमिकल्स आहेत ते वापरून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो, त्याला आपण म्हणणार गॅल्व्हॅनिक सेल. आणि इलेक्ट्रोलायटिक सेलचे एक एक्झाम्पल असेल प्लेटिंग, मेटल प्लेटिंग. मेटल प्लेटिंग मध्ये आपण काय करत असतो, एका मेटलवरती दुसऱ्या मेटलचं कोटिंग करतो. दुसऱ्या मेटलचं कोटिंग करत असताना आपण तिथे इलेक्ट्रिक करंटचा वापर करून कोटिंग करतो, म्हणजे केमिकल प्रोसेस करतो. त्या रिएक्शनला, त्या सेलला म्हणणार इलेक्ट्रोलायटिक सेल. हे दोन एक्झाम्पल लक्षात असू द्या. हे दोन एक्झाम्पल आणि दोन्ही पण सेल मध्ये कॅथोड एनोड अपोजिट असतील. इन इलेक्ट्रोलायटिक सेल हे एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रोलायटिक सेलचं फर्स्ट एक्झाम्पल. इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये तुम्हाला इथे कॅथोड एनोड वगैरे दिलेले आहे बघा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. This is electrolytic cell. Electrolytic cell consists of anode is positive and cathode is negative. But in case of galvanic cell, these two electrodes are opposite. Means in galvanic cell, anode is connected to negative end of the battery and cathode is connected to the positive end of battery. म्हणजे दोघांमध्ये जशी त्याची डेफिनेशन रिव्हर्स आहे त्याच पद्धतीने त्याचे जे कनेक्शन आहे ते पण डिफरंट आहे. इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये एनोड प्लस असतो, कॅथोड मायनस असतो. आणि इन गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये एनोड मायनस असतो, कॅथोड पॉझिटिव्ह असतो. म्हणजे दोन्ही मध्ये कनेक्शन त्याचं अपोजिट असेल. अदरवाइज रिएक्शन सेम असणार. एनोड ऑलवेज गिव्स ऑक्सिडेशन, कॅथोड ऑलवेज गिव्स रिडक्शन. Here these are the basic definitions and types of the electrochemical cells. Then the next topic is electrolysis of molten NaCl. म्हणजे आता आपण डायरेक्टली एक एक्झाम्पल घेणार. त्यामध्ये इलेक्ट्रोलायटिक सेल म्हणजेच काय किंवा इलेक्ट्रोलायटिक सेलचं कन्स्ट्रक्शन कसं असेल, ते कशासाठी यूज करणार, तर त्याचं आपण एक एक्झाम्पल घेणार. फर्स्ट असेल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. Electrolysis of molten NaCl. Molten NaCl means melted NaCl. It has not contains water, means without water, only NaCl taking part in the reaction. Here construction of this cell, this is electrolytic cell. An electrolytic cell consists of electrolysis. What is meant by electrolysis? The electrolysis process is the oxidation gives by anode, reduction gives by cathode, and to produce the electrical energy into chemical energy. This process is called as electrolysis. Here electrolysis of molten NaCl. म्हणजे इथे हा जो तुम्हाला कंटेनर दिसतो आहे तो बाद दिसतो आहे, त्यामध्ये तुम्ही फक्त मेल्ट झालेलं NaCl घ्यायचे. टेक अ molten NaCl in the beaker
then immersed two electrodes made by carbon anode and carbon cathode immersed in the molten or fused NaCl. वितळलेल्या NaCl मध्ये दोन्ही पण इलेक्ट्रोड डिप करायचे. Then the anode is connected to positive end of the battery and cathode is connected to negative end of the battery. This is the construction. After that construction, working. Here working means chemical reaction, electrochemical reaction at cathode and at anode. एक एग्जांपल तुमच्या लक्षात आलं तर याच्या पुढचे सगळे एग्जांपल तुमच्या लक्षात येतील. हे जे एग्जांपल्स आहे ते सेल्स असतील, त्याचे रिएक्शन कसे असतील त्याच्यावरती पूर्ण डिपेंड असेल. तर यामध्ये बघा वर्किंग रिएक्शन्स म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन्स. हियर एनोड ऑलवेज गिव्स ऑक्सिडेशन. ॲट एनोड ऑलवेज गिव्स ऑक्सिडेशन. जेव्हा तुम्हाला पेपरमध्ये क्वेश्चन विचारला जाईल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, तर त्यामध्ये तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायची, त्याचं कन्स्ट्रक्शन लिहायचं, कन्स्ट्रक्शन नंतर वर्किंग आणि त्याची नेट रिएक्शन्स. वर्किंग रिएक्शन बघा ॲट एनोड या ठिकाणी प्रोसेस बघा आता. पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द बॅटरी टू द सोल्युशन फ्यूज्ड NaCl, इट गेट डिसोसिएटेड. म्हणजे जेव्हा आपण हे बॅटरी थ्रू इथे करंट पास करू, करंट पास केल्यानंतर म्हणजे इलेक्ट्रिक करंट आपण इथे यूज करतोय आता, म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक करंट प्रोव्हाइड केल्यानंतर फ्यूज्ड NaCl हा जो आहे त्याचं कन्वर्जन होणार आयन्स मध्ये Na+ and Cl-. On passing electric current, the fused NaCl get converted into Na+ and Cl-. After that, the positive ions always goes towards the negative electrode and negative ions always goes towards the positive electrode. Here Cl- is shifted to the plus electrode. This is plus electrode anode, and Na+ shifted towards or deposited on the minus electrode means cathode. म्हणजे तुम्हाला इथे एनोड वरती Cl- ची रिएक्शन, त्याचबरोबर कॅथोड वरती Na+ ची रिएक्शन येते. This is important. Here absence of water, that's why only two types of ions here, Na+ and Cl-. Here at anode Cl- get deposited. Here write simple. जो डिपॉझिट झाला तो आयन तुम्ही इथे लिहिणार. आयन लिहिल्यानंतर आता आपल्याला त्याची रिएक्शन लिहायची ऑक्सिडेशन. व्हॉट इज मीन बाय ऑक्सिडेशन? ऑक्सिडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जेव्हा हा इलेक्ट्रॉन लॉस करेल तेव्हा डायरेक्ट एरो येईल. Then Cl+1 electron. After loss of electron, it acquires the positive charge. Positive charge, one positive and one negative get cancelled. Means Cl neutral. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन लॉस केला म्हणून हा मायनस चार्ज निघून गेला, म्हणजे Cl इथे तुम्हाला मिळाला. या ठिकाणी Cl- डिपॉझिट झाला इलेक्ट्रोड वरती, त्याचं कन्वर्जन Cl मध्ये झालं. सिंगल Cl ॲटमॉस्फिअर मध्ये प्रेझेंट नसतो, तो असतो Cl2. म्हणजे असे कंटिन्युअसली Cl तयार झाले की ही रिएक्शन कंटिन्युअसली इलेक्ट्रोड वरती होणार. जितके Cl तयार होतील ते ऍड होऊन जातील आणि तुम्हाला मिळेल Cl2. Cl कंटिन्यू क्रिएट होतील. Cl दोन Cl ऍड होतील आणि कंटिन्यू Cl2 चे इव्हॅपोरेशन होणार. मीन्स हियर ॲट एनोड इव्होल्यूशन ऑफ Cl2 गॅस, क्लोरीन गॅस, एरो फॉर इव्होल्यूशन. म्हणजे इनिशियली Cl डिपॉझिट होणार Cl- and Cl- चं कन्वर्जन Cl मध्ये होणार आफ्टर रिएक्शन ऑफ ऑक्सिडेशन, and then Cl get converted into Cl2, and Cl2 is in the form of gas liberated from the electrode. This is oxidation half reaction. ही ऑक्सिडेशन हाफ रिएक्शन झाली एनोडची. देन नेक्स्ट सेकंड असेल ॲट कॅथोड. कॅथोड वरती रिएक्शन होणार रिडक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन. त्या ठिकाणी लिहिते मी कुठला आयन डिपॉझिट झाला तर कॅथोड वरती Na+. जो आयन डिपॉझिट झाला तो ॲज इट इज लिहून घेणार Na+. कॅथोड ऑलवेज गिव्स रिडक्शन रिएक्शन. कॅथोड वरती रिडक्शन रिएक्शन होत असते. रिडक्शन म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणून इथे इलेक्ट्रॉन तो गेन करेल म्हणून तो ऍड करायचा. +1 इलेक्ट्रॉन, आणि इलेक्ट्रॉन त्याने घेतल्यानंतर हा मायनस कॅन्सल होऊन जाईल, हा मिळेल Na. आणि सोडियम हा जो आहे तो सिंगल फॉर्म मध्ये असतो, म्हणजे Na+, Na2 होणार नाही.
इथे फक्त एकच रिएक्शन होणार Na. जसे इथे फक्त Cl मिळाला तर Cl स्टेबल नसतो म्हणून Cl2 बनला तो स्टेबल असतो. तसं इथे तुम्हाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंतर सोडियम मिळाला तो सोडियम आहे तसाच इथे Na चं कन्वर्जन Na मध्ये झालं. कंटिन्युअस इथे तुम्हाला Na चा लेयर फॉर्मेशन होताना दिसेल. या दोन रिएक्शन झाल्या. मग दोन्ही रिएक्शन वरून आता तुम्हाला याची नेट रिएक्शन लिहून घेऊ आपण. नेट रिएक्शन लिहिल्यानंतर दोन्हींची ऍडिशन करायची. ही आपण रिएक्शन सेकंड घेतलेली आहे ऍट कॅथोड. कॅथोडची रिएक्शन घेतलेली आहे. इथे याची नेट रिएक्शन इथे लिहून घेऊ आपण. किंवा डायरेक्टली असं ही रिएक्शन अशी पण तुम्ही नेट रिएक्शन द्यायची गरज नाही. ओनली सिंगल रिएक्शन आहे ही रिएक्शन तुम्ही 2Cl न दाखवता अशी पण लिहू शकता तुम्ही. और Cl minus 2 times get convert into Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. एका Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस केले म्हणून आपण दोनदा घ्यायचा तो Cl आणि म्हणजे इथे स्टेबल तयार झाला म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन. ही पहिली रिएक्शन झाली आणि ही सेकंड रिएक्शन झाली. या दोन्ही रिएक्शनची आता तुम्हाला काय करायची ऍडिशन करायची. ती रिएक्शन इथे लिहिते मी म्हणजे ऍड करायला इझी जाईल. ट्वाइस Cl मायनस गेट कन्वर्ट इनटू प्लस ही रिएक्शन आहे तशीच इथे लिहिली नेट रिएक्शन. नेट रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रॉन सेम आले पाहिजे म्हणून इथे एकच इलेक्ट्रॉन आहे म्हणून 2 ने मल्टिप्लाय करणार. 2 2 and 2. therefore net reaction 2 electron get cancelled. Twice Na plus twice Cl minus gives twice Na plus Cl2. म्हणजेच इथे तुम्हाला मिळाला twice Na Cl. Formation of twice Na Cl. This is the overall reaction. इथपर्यंत तुम्ही तरी सुद्धा चालणार. Reduction half reaction at cathode and this reaction oxidation half reaction at anode. ही रिएक्शन मी इकडे लिहिलेली आहे. दोन्ही रिएक्शनची मी तुम्हाला फायनली मिळाली नेट रिएक्शन. दिस इज नेट रिएक्शन. त्यानंतर रिझल्ट. आफ्टर दिस ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन देन वर्किंग नेट रिएक्शन अँड फायनल नेट रिझल्ट. म्हणजे पूर्ण सेलवरून तुमच्या कोणत्या कोणत्या गोष्टी लक्षात आल्या. तर रिझल्ट बघा. रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. मोल्टन NaCl हे जे तुम्ही केलं तर याचा कुठला रिझल्ट आहे तर फर्स्ट पेल ग्रीन Cl2 गॅस इज रिलीज्ड ॲट द एनोड. म्हणजे एनोड वरती तुम्ही इथे बघितलं Cl2 गॅस इव्हॉल्व होतोय कंटिन्युअस. त्याचा कलर जो आहे तो असेल पेल येलो. मीन्स ॲट एनोड फर्स्ट रिझल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज pale yellow Cl2 gas is evolved at the anode. And second result at anode वरती ही रिएक्शन झाली cathode वरती Na deposit झाला. Means at cathode deposition of sodium metal Na metal. And second result the molten silvery white sodium is formed at the cathode. म्हणजे हा जो सोडियम इथे फॉर्म झाला कोट झाला कोटिंग झाली त्याची तो व्हाईटिश कलरचा असेल किंवा सिल्वरी व्हाईट त्याच्यावर त्याचा लेअर आलेला असेल. हे दोन रिझल्ट आहे. फर्स्टचा रिझल्ट Cl2 लिबरेट झाला. सेकंडचा रिझल्ट सोडियम मेटल डिपॉझिट झाला.